हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲੂਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਲੂਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗਿਓਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ। ਸੁਣੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। magnetic field intensity due to straight infinite conductor। ठीक है, जो समझाने लग्या इस गल नूं दिमाग च रखियो। उसके बावजूद कई बार नियाणे गलती कर जाते बेटा। जिहड़ा आपां टॉपिक एक कीता सी बायोट सैवर्ट लॉ दी एप्लीकेशन, टॉपिक सीगा मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ते ओदा एक सब केस आया सी, ओदा एक सब केस आया सी कि जे कंडक्टर इनफाइनाइट हो जाए तो पॉइंट ऑफ ऑब्जरवेशन ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ μ0/4 ਪਾਈ 2I/a। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर, ते असी ये नहीं करांगे कि स्ट्रेट कंडक्टर वाला पूरी डेरिवेशन कर दिए, नीचे जाके स्पैशल केस जिहड़ा वो नाल दे दिए। ਇਹਦਾ मतलब आ वो क्वेश्चन नहीं, वो आर्टिकल नहीं करांगे। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਆਣੀ। स्ट्रेट कंडक्टर आ जाए इनफाइनाइट ना होवे, ठीक है, फिर बायोट सैवर्ट लॉ दी वो एप्लीकेशन। स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर वाला सीधा सीधा टॉपिक आवे ते ओ तुहाडे कोल एम्पीयर सर्कुलर लॉ दी एप्लीकेशन। इन्नी गल समझ लगी? यस सर। चलो, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक जिहड़ा आपां बनाउण लगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यही होएगा अपने कोल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Expression for magnetic field intensity due to straight infinite conductor। due to straight infinite conductor, ठीक है। सो जे इनफाइनाइट कंडक्टर आ ते ये बायोट सैवर्ट लॉ दी एप्लीकेशन ना प्रूव हुंदा। सॉरी, एम्पीयर सर्कुलर लॉ दी एप्लीकेशन ना कहंदे जी आप एम्पीयर सर्कुलर लॉ ने प्रूव कर दे। ठीक है, टॉपिक ये हैगा कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਆ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਤੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਚੋ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। यानी ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ कि अपने कंडक्टर दे अराउंड एक एम्पीरियन लूप बिल्ड अप करो। इन्नी गल समझ लगदी भी? यस सर। गॉसियन सरफेस दी ये प्रॉपर्टी हुंदी सी कि भी उस सरफेस दे हर पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहंदी। एम्पीरियन लूप दी ये प्रॉपर्टी होएगी कि ओदे हर पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओ सेम रहेगी। तो लेट बी से कि कंडक्टर तो r डिस्टेंस ते कंडक्टर तो r डिस्टेंस ते ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ we know that according to ampere circular law
एम्पियर सर्कुलर लॉ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दा आ वर्ड समझियो ठीक है अगे किते लोड है इस टॉपिक च तो सौखा वा ठीक है म्यू नॉट टाइम्स दा करंट पासिंग थ्रू दा कहंदा जी गिवन कंडक्टर ठीक है इस वेले अपने को जेड़ा कंडक्टर चो करंट आ कंडक्टर दे हर क्रॉस सेक्शन चो I करंट निकल के जा रहा है इसलिए अपने सिंपल इक्वेशन B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट I क्या इतना क्लियर है Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ B01 property at this position magnetic field intensity and small length of Amperian loop ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ Amperian loop ਦੀ small length ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਚ small area ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ dl ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ both lies in the कहना जी same direction यानी b vector भी ते dl vector both lies in same direction ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ b ਤੇ dl ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ cos 0 ਆ ਜਾਊ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ here b and dl vector both lies in same direction both lies in same direction therefore ठीक है अपने को ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ bdl cos 0 degree equal to mu naught I clear है हाँ जी सर Yes, sir. यस सर cos 0 1 ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਸੇਮ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ b ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ cos 0 1 ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ dl ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mu naught I ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਆਪਾਂ r ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਲੈਣੇ ਪਏ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਜੂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ b 2 pi r equal to mu naught I ਤੇ therefore ਇਥੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ mu naught I over 2 pi into r क्या आज चीज क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. इसे नो और पाके लिखना होगा ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ mu naught by 4 pi ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 raised to power -7 ਪਰ ਲਈ ਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ mu naught by 4 pi into 2I by r ਆਮ ਇਕੁਅਲ ਐਸ ਸੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है पुत्र ये हुन बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟ ਲਾਅ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ क्लियर है निगल Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अपने यस सर हां जी बच्चे सुखमन पूछना कुछ नो सर ओके नेक्स्ट इस तो जेड़ा टॉपिक बनना बेटा ठीक है टॉपिक फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ठीक है समझिए ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ टॉपिक ਹੈਗਾ एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और कंडीशन होती होनी चाहिए ड्यू टू करंट थ्रू राइट सर्कुलर सिलेंडर टॉपिक समझिए बच्चे जे आ कंडक्टर नाल उस टॉपिक को कंपेयर करा तो दोनों च एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस है सिमिलैरिटी ए अपने को आएगी कि भी ये भी अपने आप एक सिलेंड्रिकल वायर ही सीगी पर होया ए इस सिलेंड्रिकल वायर दा अपना रेडियस जेड़ा वा है ना ओदे कंपैरेटिवली इस सिलेंड्रिकल वायर दी लेंथ बहुत लॉन्गर है जिदे करके ये वायर अपने आप च जेड़ी आ जीरो रेडियस वाली कंसीडर हो गई
ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਇਨਸਾਈਡ, ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਯਾਨੀ P ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ। ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜੂ। Yes. ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਿਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੇਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ 0 ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ r ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ r ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੇਸ 1 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ 1 ਹੋਏਗਾ r greater than r, ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਕੁਆਇਟ ਲਾਰਜਰ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਟ ਜਸਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵਾਇਰ ਆਫ ਅ ਗਿਵਨ ਲੈਂਥ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ b ਵੈਕਟਰ ਤੇ dl ਵੈਕਟਰ both are in same direction, ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆਹੀ ਤਾਰ ਦਾ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ। we know that according to Ampere's circular law, according to Ampere's circular law, ਇਹ ਚ ਸਿੱਧਾ ਇਕੋ ਲਾਈਨ ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, b dot dl equal to mu naught I, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵਿਚਲੀ ਥਿਉਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਕਿ b into 2 pi r equal to mu naught I, therefore magnetic field ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ mu naught I over 2 pi into r, which implies magnetic field vary inversely with the radius distance। क्या आगे समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ठीक है, तो जिद्दे मैं 10.1 10.2 10.9 10 कहना जी अगली वैल्यूज तो ज्यादा जावांगा, ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। गल समझ आ रही? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ठीक है जी ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ if r is lesser than r मतलब ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਆ ठीक है। इस सेकंड केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗਿਓਂ ਦੋ ਸਬ ਕੇਸਿਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈਗਾ क्या वो कल्ले इस सिलेंडर दे एक्सिस दे ऊपर ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि भी जे मेरे को r ग्रेटर देन r ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾਣੇ ਸੀ कि भी ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ क्या वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस दे सिर्फ एक्सिस दे अलोंग आ कि सिलेंड्रिकल सरफेस दे एंटायर वॉल्यूम दे एंटायर कहना जी एरिया च इन्वॉल्वड गल समझ लगी जो मैं दसदा पिया Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सिंपल जी एग्जांपल देना कि भी एक मेरे को पानी वाला बड़ा मोटा जिहा पाइप आ मैं उतो पिछो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी छड्डदा पिया जे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक धार बना के जिहड़ी आ एक लाइन बना के सिर्फ सेंटर चों निकलदे पे बाकी पूरे दे पूरे ओदे सरफेस दे अंदरों पानी कितों नहीं निकलदा पिया ठीक है। ते उस मूवमेंट ते ओ एक केस ते जे मैं पिछो पानी इन्ना क छड्ड दवां कि पूरे दे पूरे जिहड़ा मेरे कोल सिलेंडर होएगा ओदे पूरी सरफेस दे अंदरों पानी निकलदा पिया ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਸਐਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ गल समझ आई जो मैं बोलिया Yes, sir. Yes. तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਬ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਬ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਆ if current lies only along axis of cylinder ठीक है जे करंट सिर्फ सिलेंडर ਦੇ एक्सिस ਦੇ along लाई करेगा ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ then magnetic field intensity inside the cylinder is 0 ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਰੰਟ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਈਏ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੇਸ ਆ if current is distributed along the cross section of conductor ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਆ ਹੈਨਾ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ and we have to calculate the magnetic field at a point P ਆਪਾਂ magnetic field at a point P ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ P ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਲ r ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਥੋੜੀ ਫਿਕਰ ਇਹਦੇ ਆ ਵਿਚਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਮਾਲ r ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂ ਚੇਂਜ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ then according to ampere circuital law step ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ
अपने को रिजल्ट हैगा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू इनटू i डैश। दो चीज़ां चेंज कर गया मैं, ठीक है। एक जेड़ा मटीरियल मीडियम आ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਊ ਨॉट ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐम्पीरियन ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ r ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ, इस r रेडियस वाले सिलेंडर के अंदर इस क्रॉस सेक्शन के अंदर करंट की स्ट्रेंथ जे मैं मेजर करनी होवे जे आप पूरे दे पूरे क्रॉस सेक्शन दे विच खुद थोड़ा अटेंटिव हो के इस चीज को समझ लियो। जे आप पूरे क्रॉस सेक्शन दे विच अपने कोल 10 एम्पीयर करंट आ ते आ जेड़ा अपना पोर्शन बनेगा आ जेड़ा अपना पोर्शन बनेगा इस क्रॉस सेक्शन दे विच फिर करंट दी स्ट्रेंथ जेड़ी आ वो 10 एम्पीयर तो घट होएगी। यस सर। मैं फिर रिपीट कर रहा, ठीक है, दिमाग च लेके आइयो कि जे मैं आ कहां कि भी आ मेरा हाथ जेड़ा ए एक सिलेंडर बनांदा पिया जिन्ना करंट आ पूरे क्रॉस सेक्शन च बचे, जे एदे अंदर मैं एक छोटा क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहा ते उस छोटे क्रॉस सेक्शन च जेड़ा करंट होएगा वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन नालों घट होएगा। यस सर। Yes, यस सर। जेड़ा तोड़ा एम्पीरियन लूप आ उस एम्पीरियन लूप वाले पोर्शन च जेड़ा करंट आ वो आई ना होके आई डैश आ जाऊ। yes, sir. हाँ Yes, यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੇਂजेस ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਊ ਨੂੰ ਮਿਊ ਨਾਟ ਚ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨ 에ਅਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੇਮ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਨੂੰ ਮਿਊ ਨਾਟ ਚ ਤੇ i ਡੈਸ਼ ਨੂੰ i ਚ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਬਣਾਈ ਕਿਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੇਅਰ i ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ ਉਹ i r² ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ if area is pi r² ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ then current equal to I ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ if area is pi r², ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I pi r² over pi r² ਆ ਜਾਓ। ਆ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. यस सर। यस सर। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ। I dash ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ? यस सर। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना। और दूसरी वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋਗੇ also mu r equal to mu by mu naught। ਇਥੋਂ mu ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ mu ਆ ਜਾਏਗਾ mu naught into mu r। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਡਾਟ dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ d ਡਾਟ dl ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ mu naught into mu r into I r² over r²। क्लियर बच्चे? यस सर। ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ b ਤੇ dl, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ b ਤੇ dl both are in same direction, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਚ ਆਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ bdl cos 0 b ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਪਾਈ ਆ। क्या स्टेप समझ लगे जेडे मुंह जो नहीं बोले? Yes, यस sir. सर। यस सर। इस साइड आ गया b into 2 pi r equal to आ गया जी mu naught into mu r into I r² over r²। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ r, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ mu naught into mu r I into r over आ गया जी अपने को 2 pi।
और ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ r ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ। Yes. Yes, sir. ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਕਰੰਟ ਆ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਐਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, यानी इस एक्सिस तो जे रेडियस 10 सेंटीमीटर आ तुसी 1 सेंटीमीटर दूर 2 सेंटीमीटर दूर 3 सेंटीमीटर दूर यानी आपां विदिन द सिलेंडर ही होवांगे। ठीक है। उस मूवमेंट ते जे मैं मैग्नेटिक फील्ड कवां ते उदों मैग्नेटिक फील्ड r दे नाल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होएगा। एक सेकंड। हाँ जी हुण आवाज हैगी? Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ को ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਟੈਪ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ 10.1 10.2 11 12 13 ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ r ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰੰਟ ਸਿਰਫ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ, यानी ਉਦੋਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਐਸ ਸੱਚ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ ਆ ਔਰ ਇਸ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ r ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਇਆ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये होया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਰ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਕਮਸ ਮੈਕਸਿਮਮ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। थर्ड हैगा r equal to r। जे r और r ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ देयरफॉर ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ r ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ R ਭਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ μ0 into μr I into r over 2 pi। ठीक है। and this one become to be maximum and constant यानी सरफेस ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ I ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ। R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। μ0 ਤੇ μr ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ μr ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ। μ0 에ਅਰ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कांस्टेंट वर्ड क्यों लिखा वो दसदा पिया कि आ पूरी दी पूरी टर्म च वेरिएबल कोई नहीं हैगा बेटा। दूजा मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जदों एक्सिस तो आपा r रेडियस तक पहुंच गए है ना यानी ओदी सरफेस ते आ गए ते मैग्नेटिक फील्ड अपना इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पहुंचो क्योंकि उस तो बाहर निकल के मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाना। क्या इन्हीं गल क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस सरफेस पे पहुंचते हुए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ और उसकी वैल्यू से कितनी जी कांस्टेंट होएगी। ये मेरे को थर्ड ते एदा लास्ट केस आ। क्या इना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो लास्ट वर्ड इतने ऐड कर रहे हैं थोड़ी जी ग्रेवी नहीं पा रहे हैं मैं तो एक इतने कंप्लीट करदा। लास्ट इतने कर रहे हैं कि जे एक ग्राफ प्लॉट करो स्मॉल r वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आ मेरा एस कुछ ओ पॉइंट जेड़ा ये तोड़े सिलेंडर दा एक्सिस हो गया ते एक्सिस वाले पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड साडा कितना सी जी 0. 0.
ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮਾਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਵਰਡ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਥੇ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲਾ, ठीक है, ਉਹਦੇ मैग्नेटिक ਦਾ पैटर्न सेम सॉलिड सफियर ना कहना जी मैं अपने को मैच करता। क्या ग्राफ क्लियर है पूरा? सर ग्राफ क्लियर नहीं है, उसमें कर्व क्यों है? उसमें तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी ना डाउन में भी। उत नहीं स्ट्रेट आनी बच्चे, जे ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ b ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ r ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂ। हिमांशु पता की बोलिया मैं कि नहीं? सर रिलेट नहीं कर पाया, पर हाइपरबोला तो पता है। हां मैं बता दूं, जे y इक्वल टू -mx होवे, जे मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना ते ओदी कंडीशन आ कि y और x दोनों दी पावर 1 होएगी, ठीक है, तो स्लोप ओदी नेगेटिव, ठीक है। फिर ਅਸੀਂ ग्राफ ਇਹਦਾ प्लॉट करिए ना ते ग्राफ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ठीक है। पर जे मेरे को एसएच आ कंडीशन ना होगे बच्चे, जे एदी ना ते मेरे को कंडीशन होगे x y इक्वल टू कांस्टेंट, यानी दो चीजां दी प्रोडक्ट कांस्टेंट आ, यानी x इनवर्सली टू y होवे ते एदा ग्राफ जे होवे ते एदी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ ऊपर वाली जेडी हाइपरबोला वाली बनूगी बेटा। यस सर, ठीक है। ते अपना भी इथे जे लेके चलिए म्यू नॉट बाय 2 पाई कांस्टेंट आ, जेड़ा पूरे कंडक्टर चो करंट पास हो रहा है फिक्स आ, एवल b ते r दी प्रोडक्ट जेडी आ वो कांस्टेंट आ रही। यस सर। ते पुੱਤ जे प्रोडक्ट कांस्टेंट आ ते फिर ओदा ग्राफ जेड़ा वा वो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ओबे करूगा। यस सर। यानी फिर वो हाइपरबोला दी इक्वेशन होएगी ना। हिमांशु क्लियर है बच्चे? यस सर क्लियर है। ठीक है। सेकंड केस च R2 नहीं आएगा, आऊंगा, ठीक। R2 किनु ले रहे हैं बच्चे? ठीक नहीं पुत्र, R2 R नहीं हैगा बेटा। आ देखो अपना जेड़ा सिलेंडर गिवन आ एदा रेडियस R ही रहना, एदा सिलेंडर दा रेडियस नहीं बदलना। जिथे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो बाहर वा या अंदर वा या ऑन द सरफेस आ, ओदा सिंबल ਅਸੀਂ स्मॉल r रखया होया। क्लियर है? चल जे इस पूरे दोनों टॉपिक किसी ने कोई डाउट तो एक बारी बोलो, जे ये चीज़ां क्लियर है तो मैं दसूंगे। पहलो इना समय लग गया। Yes, sir. Yes, sir. The last step ਦੱਸਿਓ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੈਪੀਟਲ R ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? केस थर्ड, ਇਸ ਸਰ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ। केस 2, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ। केस 2 दा एक सेकंड, केस 2 दा केड़ा पार्ट क्या है बेटा? आ चीज ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ R ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ d, ओके सॉरी आ r स्क्वायर मिसिंग आ, ठीक है जी। टेक सही है बेटा। मैं क्या R2 पता नहीं कह रहा आना, पता डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ r स्क्वायर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਇਆ ਵਾ, r स्क्वायर रहना, बट r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆ r ਮੇਰਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਲ r ਬਣਦੇ ਪਏ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल r ਦੇ ਨਾਲ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा। गुरजीवर हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके वो अपना रह गया बेटा ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ठीक है। लास्ट केस अपना ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ r ਸਕੁਅਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ r ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ कैपिटल R अपना फिक्स हैगा बेटा। हो जो ओ यार थोड़े जे न्याणे हो आज सारे ने क्लास भी नहीं लाई ते किसी रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। ओ क्लियर है सारे नु? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes